ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়েছে, তবে সীমান্তে আরও বেড়েছে নজরদারি। এরই মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার বাগরাকোট চা বাগানের যুবকদের চিত্রটা বিশেষভাবে নজর কাড়বে, কারণ সেখানকার অনেক ছেলেই রয়েছে সীমান্তে। সৈনিকদের মহল্লা বলেই এই অঞ্চল এলাকায় পরিচিত। সেই গোটা গ্রাম যেন এখন খা খা করছে, কারণ কারো সন্তান, কারো জামাই, কারো ভাই রয়েছেন সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরায়। কিন্তু সেই সেনাদের বাবা মা, দাদাদের পরিবারের চোখে নেই কোনো ভয়, বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে তারা বলছেন কুছ পরোয়া নেহি। লক্ষ্য একটাই, পাকিস্তানের পরাজয়। সৈনিকদের গ্রাম একদা ছিল চা শ্রমিকদের মহলা। গত 3 দশকে মালবাজার ব্লকের বাগরাকোট চা বাগানের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা শ্রমিক পরিবারের সন্তানেরা দলে দলে যোগ দেন ভারতীয় সেনায়। অগ্নিবীরেও এলাকার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। বলতে গেলে প্রায় 200 পরিবারের প্রতি ঘর থেকেই একজন করে সেনা জওয়ান রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের পোস্টিং, কিন্তু অনেকেই জরুরি পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা অজয় খারকার ভাই ও জামাই উভয়ই রয়েছে সেনাবাহিনীতে। অজয় খারকা তিনি কি বলছেন শোনাবো তার বক্তব্য। एक हिसाब से ये गर्व करने वाली बात है कि राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र की रक्षा में, सुरक्षा में हमारा देश के प्रति बागराकोट में जो संलग्नता है सेना के, आर्मी और पैरामिलिट्री आर्मी में बहुत सारे हैं यहाँ पर। जैसे कि घर में एक सेना में जैसे अवस्था है यहाँ पर, ये बहुत गर्व करने वाली बात है। और आज जो सिचुएशन बना हुआ है बॉर्डर में, पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर में, ये बहुत ही भयावह सिचुएशन अभी है। और कब क्या होगा, जो सीमा में तैनात सेनानियों का जो वीरतापूर्वक पाकिस्तान का जो आतंकवाद को खात्मा करने के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग विभिन्न चैनल से और डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, उसके प्रति हम लोग पूरा आश्वस्त है कि ये आतंकवाद पूरी तरह खात्मा होगा। और जो देश के जवान ने वीरगति और वीरता जो दिखा रहे हैं, इसके प्रति हम सभी को गर्व करना चाहिए। और हम बागराकोट वासी होने के नाते, बागराकोट के एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, हम यहाँ पर जो अभी तैनात है वहाँ पर उनके मनोबल को उच्च और करते हुए जो देश के रक्षा ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ। सेना, नेवी, एयरफोर्स सबका है यहाँ पे? एयरफोर्स से भी है, नेवी भी है, और आर्मी, इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री सब में है। आपका खुद का भाई भी? मेरा भाई भी है, मेरा जमाई भी है। हाँ, मेरा परिवार से बहुत है। सब अभी बॉर्डर में चला गया है? हाँ, अभी मेरा भाई गोरखा पलटन में भी है, और आर्टिलरी विभिन्न सेक्शन में मेरा अपने लोग तैनात है अभी। বাগরাকোট চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক ভোলানাথ শর্মার 23 বছর বয়সী ছেলে রোহন শর্মা অগ্নিবীর পদে রয়েছেন। এই মুহূর্তে জম্মু কাশ্মীরে রয়েছে রোহিত। 7 দিন ধরে ছেলের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি তার। রাতে বৃদ্ধ বাবা মা ও দিদি দু চোখের পাতা এক করতে পারেন না। তারপরেও ভোলানাথ বললেন দেশের প্রতি কর্তব্যে যেন ছেলে অটুট থাকে, তার জন্য সর্বোচ্চ বলিদান দিতে হলেও সে দেবে। একবার ভাবুন বীর জওয়ানের বাবার কিরকম বীরত্ব ভরা কথা। भोलानाथ शर्मा की बोलছেন শুনুন তার বক্তব্য। छोराको अहिले ड्युटी कहाँ छ? जम्मू काश्मीर। उसले कुन चाहिँ फोर्समा काम गर्छ? अग्निवीरमा। नाम के हो? रोहन शर्मा। रोहन शर्मा। उमेर कति छ? तिमीलाई कति हो? 23 वर्ष। 23 वर्ष। कहिलेदेखि काम गर्दैछ? 2 वर्षदेखि। अहिले इन्डिया पाकिस्तानमा यस्तो सिचुएसन खराब भएको छ, त्यसको पोस्टिङ पनि त्यही छ जहाँ सिचुएसन खराब छ। तपाईँले डराउनु भएको छ अलिअलि? मोटामोटी एउटा कुरो, अब ड्युटी गर्नु गएको छोराको यति डर त हुँदैन। मतलब जे हुन्छ हुन्छ। अहिले इन्डिया पाकिस्तानको ड्युटी चाहिँ पक्का होस्, खालि राम्रो हिसाबले ड्युटी गर्न सकोस्, को अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने कुरा। এবারে আপনাদের শোনাই রোহন প্রতাপের শাশুড়ি সাবিত্রী ভুজেল, তিনি কি বলছেন শুনুন। मेरो ज्वाइँको नाम अरुण प्रधान। कहाँ पोस्टिङ छ अहिले? सिक्किम। सिक्किममा। तो अहिले तपाईँको जमाइ चाहिँ आर्मीमा छ। हृदयमा अलिक डर भएको छ कि अहिले यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ? बोर्डरमा छ भने त अब डरै हुन्छ। हैन, तपाईँ कुनै टाइममा बोलाउनु सक्छ, आदेश आयो भने त जानुपर्छ। तपाईँ न्युजमा नजर राख्दैछ?
के लाग्दैछ इन्डिया पाकिस्तान युद्ध हुन्छ डेन्जर गर्ने भइरहेको छ नि भइरहेको छ भइरहेको छ अहिले पनि हानिरहेको छ সেনা জওয়ান অরুণ প্রতাপের শাশুড়ির বক্তব্য আপনাদের শোনালাম। আমার সহকর্মী রাজেন প্রধান এ বিষয়ে কি বলছেন শোনাবো। সীমান্তে লড়ছে তার বাড়ির সন্তান, প্রয়োজনে দিক সর্বোচ্চ বলিদান, আর ভীত নয় এই সৈনিক গ্রাম। হ্যাঁ, যে সৈনিক গ্রামের কথা বলা হচ্ছে সেটা জলপাইগুড়ি জেলা অবস্থিত মাল ব্লকের বাগরাকোট। আর এই বাগরাকোট চা বাগানে অধিকাংশই বাড়ির ছেলেরা কিন্তু ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে, ভারতীয় নৌসেনা অথবা ভারতীয় বায়ুসেনা। এবং ইতিমধ্যেই যে যুদ্ধের যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছে, এই যুদ্ধের আবহাওয়াতে প্রত্যেকটি বাড়ির ছেলে কিন্তু এই মুহূর্তে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যুদ্ধরত এবং কাশ্মীরে পোস্টিং রয়েছে। এবং শুধু সৈন্যবাহিনী নয়, তৎকালীন যে সরকার অগ্নিবীরতে যে সমস্ত রিক্রুটমেন্ট করেছে এবং অধিকাংশ এখানকার জোয়ান ছেলেরা কিন্তু অগ্নিবীর সেনাবাহিনীতে যুক্ত রয়েছেন। কিন্তু এখানকার যে মানুষ যারা রয়েছেন, যার সন্তানরা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে এই মুহূর্তে জম্মু কাশ্মীরে পোস্টিং আছেন এবং পাকিস্তানকে মুঁহতোড় জবাব দেওয়ার জন্য যারা সেই জায়গায় রয়েছেন, এখানকার যারা মানুষরা রয়েছেন তারা কিন্তু গর্ববোধ করছে। তারা বলছে যে পাকিস্তান একটি সন্ত্রাসবাদী দেশ এবং এই সন্ত্রাসবাদী দেশের বিরুদ্ধে যদি আমার ছেলে যদি সর্বোচ্চ বলিদান করতে হয় তাতে আমার গর্ব হবে। এই ধরনের মানসিকতাতে তৈরি এই বাগরাকোট গ্রাম। এবং এই বাগরাকোটে গ্রামে যে সমস্ত বয়স্ক মানুষরা রয়েছেন তারা কিন্তু বারবার বলছেন कोई परवाह नहीं, अगर यदि मेरा बेटा को जान देना पड़े और पाकिस्तान को अगर हराना पड़े तो इसमें कोई परवाह नहीं। তো এই ধরনের যারা মানুষরা রয়েছেন তারা কিন্তু বিশেষত তারা বাংলা ভাষায় তারা বলতে পারেন না, তারা নেপালি ভাষায় তারা বলেছেন যে যদি সেই জায়গাটা যদি সর্বোচ্চ বলিদান আমাদের সন্তানকে দিতে হয় তাদের আমাদের কোনো অসুবিধে নেই। এবং প্রত্যেকটি অন্তত 200 পরিবারের সন্তানরা তারা কিন্তু এই মুহূর্তে ভারত এবং পাকিস্তানের সীমান্তে তারা কিন্তু কর্মরত রয়েছেন এবং তারা হচ্ছে এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি যেটা রয়েছে যে এখানকার যারা মানুষরা রয়েছেন তারা ক্রমাগত তাদের মা বাবার হৌসলাকে বুলন্দ করার জন্য, মা বাবার যে শক্তি যেটা রয়েছে সেটাকে আরও বেশি মজবুত করার জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়ত দোকানেই হোক বা বাড়িতেই হোক টিভি খুলে তারা দেখছেন কি এই মুহূর্তে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কিভাবে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীরা পাকিস্তানকে জবাব দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে কিন্তু এই গ্রামের মানুষ বারবার বলছেন যে কোনো মতেই তারা কিন্তু ভীত সন্তুষ্ট নয় এবং এই লড়াইয়ে পাকিস্তানকে হারাতে গেলে যদি তাদের সন্তানের বলিদান যদি দিতে হয় তাতেও কিন্তু কোনো পরোয়া নেই। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।